Good morning, students. Today we are going to discuss about the effect of wind and ice on sag. We already know the calculations of sag calculations, that is equal heights and two supporters at equal heights and unequal heights. Okay, unequal heights. And in this class we are going to discuss about the effect of wind and ice on sag. ఓకే, టూ సపోర్టర్స్ మధ్యలో మనం కేబుల్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ కేబుల్ అనే కేబుల్ ఆల్రెడీ మనకి సమ్ వెయిట్తో కేబుల్ అనేది మనకి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది. ఓకేనా, అండ్ దాని మీద మనకి ఐస్ అనేది ఫాలన్ జరిగినప్పుడు ఆ ఐస్ యొక్క వెయిట్ కూడా ఆ కండక్టర్ మీద పడి అది మనకి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనం రిప్రజెంట్ చేసాం చూడండి. ఓకే, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇది ఎప్పుడు మనకి కేబుల్ ఏదైతే ఉందో కేబుల్ తీసుకుంటే ఆ కేబుల్ పైన మనకి ఐస్ అనేది ఫామ్ అయినప్పుడు దాని యొక్క వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ వెయిట్ ఏదైతే ఇంక్రీజ్ అయిందో ఆ వెయిట్ అనేది మనకి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ అలాగే ఒక కండక్టర్ తీసుకొని ఏదన్నా మనం హిల్లీ ఏరియాస్లో కనుక కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే అక్కడ మనకి విండ్ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది. సో అది ఎప్పుడు మనకి ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, మనకి వెయిట్ అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అయితే ఈ విండ్ యొక్క ప్రెషర్ అనేది దానికి వర్టికల్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం వెయిట్ ఆఫ్ ది విండ్ ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసాం. ఓకే, సో రిజల్టెంట్ డబ్ల్యూ ఈజ్ placed here. Okay, this is the effect of wind and ice on sag. Okay, and here the weight of ice acts vertically downwards, so same direction we can take the weight of the conductor and weight of the ice also. And the next one is the force due to the wind is acted horizontally. So I already told you wind direction is this direction, so the force will be acted on this of the conductor is vertical direction. So okay, so not vertical, this is a horizontal direction. So the force due to the wind is acted horizontally, that is at the right angle to the projected surface of the conductor. Okay, so two అనేవి ఎలా ఉంటాయి, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫార్మేషన్లో ఉంటుంది. హెన్స్ ద టోటల్ ఫోర్స్ on the conductor is the vector sum of horizontal and vertical forces. Okay, this is the vector sum of horizontal and vertical forces, and this is the formula for the calculating of when ice loaded on the conductor and also wind pressure on the conductor. Okay, there is no need to derive any formulas. This is the single formula, that the weight of the ice, okay, weight of the ice Wi equal to pi t into d plus t into density of ice. Normally the density of ice is in 915 kg per meter cube. Okay, here the parameters we can use, the W is nothing but the weight of the conductor and Wi is the weight of the ice, and W suffix is the weight of the wind pressure. Okay, W is nothing but the weight of the conductor and Wi is the weight of the ice and W suffix W is the wind pressure. Okay, so this is the parameters we can seen in the above diagram. Okay, W plus Wi, weight of the conductor and weight of the ice, both are directed in this direction. Okay, and the weight of the wind pressure will be in the horizontal axis. Okay, so here the ice loading, the d is the diameter of the conductor and t is the thickness of ice coating, and weight of ice per unit meter length equal to volume of ice per meter length into density of ice. Okay, so here we can substitute the formula pi into d plus 2t whole square by 4 minus pi d square by 4 into 1 into density of ice. Okay, so here we can take the length of is 1 kilometer. Okay, and the next is the weight of the wind. Okay, when wind loading, and the formula is the wind pressure kg per meter square into d plus 2t into 1. Okay, this formula we can get this equation
wind loading per meter length equal to wind pressure into projected area per meter length. Okay, so we can substitute the formula, we can get this value of the wind or weight of the wind. Okay, wind pressure kg per meter into d plus 2t. Okay, where d is the diameter, and the effect of ice and wind both we can calculate. Then the resultant W is equal to the vector sum. I already told you the vector sum of wind and ice. Okay, so that's why we can write this formula is W equal to square root of W plus WI square plus WW square. So, and the sag is, we already know the calculation of the sag is equal to WL square by 80. Okay, so and the next one is the vertical sag. The vertical sag means we can find out this angle of theta. Okay, this is the vertical sag, so we can find out the angle theta by using the this value is in the right angle triangle. Okay, so tan theta equal to W by W by W plus WI. So theta equal to tan inverse of this value. Okay, so here by this equation we can find out the theta. Okay, these are the formulas, there is no derivation for it, and these are the just formula basic value. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే అమ్మ ఓన్లీ ఒక ఫార్ములా తీసుకుంటాం, అక్కడ మనం ఏరియా కానీ లెంత్ కానీ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం డయామీటర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ice loading and wind pressure on the of the conductor. Okay, and the next one is the safety factor. Safety factor is nothing but while we are calculating the sag and tension in the conductor, the safety factor is necessary thing. Okay, for the calculation of the sag and tension. Okay, a particular factor is nothing but the safety factor, and it could be considered for the calculation of sag and tension. Okay, so the ratio of breaking stress to the working stress is defined as the factor of safety. So both breaking stress and working stress must be expressed in the same unit. So that's why you can, because factor of safety is equal to the breaking stress by working stress. So this can also be rewrite as ultimate strength by allowable working tension. Okay, ultimate strength by allowable working tension. Okay, and the stress is generally expressed in kg per meter square or centimeter square, hence it can be multiplied by the conductor of area to express in kgs. Okay, so it can be expressed in kgs. In that time the value can be multiplied with the area. Okay, so this is the safety factor. In that problems we can do by using the problems, this value can be needed. Okay, in some problems that in the given data is also safety factor is value is present. Okay, so calculating the tension we use the safety factor. Okay, నెక్స్ట్ ఒక ప్రాబ్లం చేద్దామండి సాగ్ టెన్షన్ క్యాల్కులేషన్స్ మీద. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ హ్యాస్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ 300 meters బిట్వీన్ లెవెల్ సపోర్టర్స్. ఓకే, సో లెంత్ అనేది ఇచ్చేసాడండి మనకి 300 meters అని గివెన్ డేటాలో రాసుకోండి. అండ్ ద నెక్స్ట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఈజ్ 0.844 kg per meter. వెయిట్ ఇచ్చేసాడు, వెయిట్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఈజ్ 0.844. ఓకే, and the next one is the ultimate braking strength ఇచ్చాడు 7950 kg if the factor of safety is 2. okay, safety factor ఇచ్చేసాడు. and calculate the sag ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనము, sag ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. and if the conductor has ice load of 1 kg per meter. ఓకే, సో డబ్ల్యూఐ వాల్యూ కూడా ఇచ్చేస్తాడండి మనకి 1 kg అని చెప్పేసి. అండ్ హారిజంటల్ విండ్ ప్రెషర్, సో డబ్ల్యూ సఫిక్స్ డబ్ల్యూ వాల్యూ కూడా ఇచ్చేసాడు. సో విండ్ ప్రెషర్ 1.5 kg per meter. సో ఇది గివెన్ డేటాలో ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాము. అండ్ హియర్ లెంత్ ఎల్ ఈక్వల్ టు 300 meters ఇచ్చేసేసాడు మనకి. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ వర్కింగ్ టెన్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వర్కింగ్ టెన్షన్ టీ ఈక్వల్ టు మనకి ఆల్రెడీ నో ద ఫార్ములా సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ బై వర్కింగ్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ టెన్షన్. ఓకే,
సో దాని నుంచి మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు టీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ 2 అని ఇచ్చేసాడు. అండ్ అలాగే బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ వాల్యూ ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ వాల్యూ 7950. సో 7950 బై సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ వేసుకుంటే మనకి టీ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు 0.884 ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు. సో ఆ వాల్యూ కూడా రాసేసుకున్నాం. అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ విండ్ ఈక్వల్ టు 1.5 kg/మీటర్. సో ఈ వాల్యూ కూడా ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ, మనం అది కూడా రాసుకున్నాం. అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ మనకి సాగ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే డబ్ల్యూ కావాలి కదా. సో డబ్ల్యూ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? √W + WI² + WW². సో దాని నుంచి వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి డబ్ల్యూ వాల్యూ వచ్చేసింది. ఆ డబ్ల్యూ వాల్యూని అండ్ లెంత్ 8 టెన్షన్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి టెన్షన్ కూడా వచ్చింది. ఈ టెన్షన్ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో లెంత్ తెలుసు, డబ్ల్యూ తెలుసు. సో ఇవి రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఫైనల్గా సాగ్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ మీకు కొంచెం కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుంటే జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చమ్మా. ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇలానే ఉంటాయి, మీకు ఈజీగానే ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం. సో an overhead transmission line has the span 240 meters between level supporters. If the conductor height is 727 kg/meter and breaking strength 6880, find the minimum ground clearance allowing the factor of safety to and neglect the wind and ice loading in the height of the pole is 18 meters. ఇక్కడ మనకి height of the pole ఇచ్చాడు. సో మనకి మినిమం గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఎంత అనేది మనం చెప్పాలి. సో లెంత్ L ఈక్వల్ టు 240 meters అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఈజ్ 727 ఇచ్చేసాడు. అండ్ మనకి టెన్సైల్ స్ట్రెంత్, మనకి ఇక్కడ బ్రేకింగ్ స్ట్రెంత్ ఇచ్చాడు 6880. అండ్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ నుంచి మనము టెన్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఆ టెన్షన్ వాల్యూని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే మనకి సాగ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో మనకి మినిమం గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అంటే ఫార్ములా మనం ఇది కూడా రాసుకోవచ్చు. సో హైట్ ఆఫ్ ద పోల్ మైనస్ సాగ్. సో హైట్ ఆఫ్ ద పోల్ వచ్చేటప్పటికి మనకి 18 ఇచ్చాడు. 18 - 1.52 అంటే 16.48. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద మినిమం గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్. is the another method for the calculation of sag. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం. సో 132 kV ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. ఓకే, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ యొక్క వోల్టేజ్ రేటింగ్ ఇచ్చాడు 132 kV. అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద కండక్టరు, లెంత్ ఆఫ్ స్పాన్, అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్, సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చాడు. అండ్ క్యాలిక్యులేట్ ది సాగ్ వెన్ ద సపోర్టర్స్ ఆర్ అట్ ఈక్వల్ హైట్. ఈక్వల్ హైట్స్లో ఉన్నప్పుడు సాగ్ వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో లెంత్ నోట్ చేసుకున్నాము, ఎల్. వెయిట్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ తెలుసు. సో ఇక్కడ వర్కింగ్ టెన్షన్ T ఈక్వల్ టు అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ బై సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఈస్ 3100/2, దట్ ఈస్ 1550 kg. అండ్ దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని మనం సాగ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. మనకి ఈక్వల్ సపోర్టర్స్ అయితే సాగ్ వాల్యూ S ఈక్వల్ టు WL²/80, దట్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద సాగ్ క్యాలిక్యులేషన్. సో మనం సాగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మనకి 3.71 meters వస్తుంది. ఓకే, సో అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ at unequal heights. Okay, an overhead transmission line conductor having the parabolic configuration of weights, that is 1.925 kg/meter, and the area of cross section of the conductor is 2.2 cm². and the ultimate strength value ఇచ్చాడు. అండ్ అలాగే supporters are 600 meters apart having 50 meters difference. Okay, and calculate the sag from the taller and of the two supporters, which must be allowed so that the factor of safety shall be 5. So the factor of safety factor will be given is a 5. Assume the ice loaded is 1 kg/meter and there is no wind pressure. Wind pressure అనేది లేదు, ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ అలాగే వెయిట్ ఆఫ్ ద ఐస్ వచ్చేటప్పటికి 1 kg/meter అనేది మనము కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి అన్ఈక్వల్ హైట్స్ అది కాబట్టి మనం అన్ఈక్వల్ హైట్స్ ఫిగర్ డ్రా చేసాం. ఇక్కడ 2 S1 అండ్ S2 అన్ఈక్వల్ హైట్స్. సో వెయిట్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ W ఈక్వల్ టు 1.925 అండ్ అలాగే వెయిట్ ఆఫ్ ఐస్ వచ్చేటప్పటికి 1 kg. సో మనకి టోటల్ వెయిట్ వచ్చేటప్పటికి W + WI, దట్ ఈస్ 2.925 kg/meter. అండ్ అలాగే లెంత్ వచ్చేటప్పటికి ఇచ్చాడు మనకి 600 meters. and the distance between 2 points of supporters is 50 meters. సో మనకి ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ రెండింటి యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చేటప్పటికి 600 meters ఇచ్చేసాడు.
అండ్ హైట్ ఈ 2 పాయింట్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ వచ్చేటప్పటికి హెచ్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడంటే 50 మీటర్స్ ఇచ్చాడు. సో వర్కింగ్ స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ బై సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్. సో మనకి వర్కింగ్ స్ట్రెస్ వాల్యూ వస్తుంది. సో వర్కింగ్ టెన్షన్ టీ ఈక్వల్ టు వర్కింగ్ స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా. సో వేసుకుంటే మనకి టెన్షన్ వాల్యూ టీ వాల్యూ వస్తుంది, దట్ ఈస్ 3520. అండ్ S2 వాల్యూ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మనకి ఫార్ములా తెలుసు, X2 వాల్యూ రావాలి. సో X2 వాల్యూ అనేది ఏంటి, L/2 ప్లస్ TH/WL. సో ఇక్కడ మనకి L వాల్యూ లెంత్ వాల్యూ తెలుసు, T వాల్యూ, H వాల్యూ అండ్ WL వాల్యూ ఆల్రెడీ అన్నీ నోన్ వాల్యూసే. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి X2 వాల్యూ వస్తుంది. ఆ X2 వాల్యూని తీసుకొచ్చి S2 ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే WT అని జనరల్గా WL అనుకుంటాం, ఇక్కడ మనం X2 డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి సాగ్ S2 కావాలన్నప్పుడు 66.57 అనేది వాల్యూ వస్తుంది. మనకి ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అయితే ఆ వాల్యూ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. నార్మల్గా మనకి సింగిల్గా తీసుకుంటే WL²/80 వస్తుంది. ఇక్కడ లెంత్ అనేది ఒకటే కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం. అదే డిఫరెన్స్ అనేవి అన్ఈక్వల్లో ఉన్నప్పుడు మనకి X2 XL అనేవి 2 డిస్టెన్సెస్ వస్తాయి. సో S2 వాల్యూకి X2 వాల్యూ అలాగే S1 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ సాగ్ ఫ్రమ్ ది టాలర్ టవర్ ఎంత డిస్టెన్స్ అమ్మా, టాప్ టవర్ నుంచి 66.57 మీటర్స్. ఓకే. సో ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ యూజ్ అవుతాయమ్మా. ఈ జనరల్ ఫార్ములాస్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్, ఏరియా ఆఫ్ కండక్టర్ ఇచ్చినప్పుడు మనము ఆ టెన్షన్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది ఈ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. జనరల్గా మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయినా కానీ మీరు ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మెయిన్ ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి చాలా నీడ్. సాగ్ ఫార్ములా WL²/2T, అలాగే సాగ్ ఫర్ అది ఈక్వల్ సపోర్టర్స్కి, అన్ఈక్వల్ సపోర్టర్స్కి అయితే X1 X2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇంకొక ఫార్ములా బాగా ప్రతి ప్రాబ్లంలో యూజ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్, దట్స్ అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ బై టెన్షన్ వాల్యూ అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దాని నుంచి మనం వాల్యూ, సో మనకి జనరల్గా లెంత్, వెయిట్ ఇవన్నీ ఇచ్చేస్తున్నాడు కాబట్టి సో అన్నోన్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఆ టెన్షన్ వాల్యూ ఒకటే. అది కూడా మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ని యూజ్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. సో మీరు ఇన్ని చూసిన ప్రాబ్లమ్స్లో ఇన్నిటిలో కూడా మనం మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్ మనకి అలానే ఉంటుంది. సో ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఇవ్వకపోతే స్ట్రెస్ ఇచ్చినప్పుడైనా కానీ ఏరియా ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఇస్తే దాని రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి టెన్షన్ వాల్యూ వస్తుంది. సో దాన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాము. ఓకేనా. అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇంకొకటి చూద్దాము. ఏ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ స్పాన్ ఆఫ్ 300 meters and area of cross section is 1 centimeter square and weight of conductor is 0.65 kg per meter and breaking stress is 5000 kg per centimeter square. Weight of the conductor is 0.65 kg per meter and breaking stress is 5000 kg per centimeter square. Wind pressure is 0.8 kg per meter and ice coating is 0.6 kg per meter and safety factor is 2.5. Find the sag and vertical sag. Okay. సో సాగ్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ గివెన్ డేటా ఏంటి, లెంత్ ఇచ్చాడు L = 300 meters అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఈజ్ 1 centimeter square and weight of the conductor W = 0.65 and weight of the wind = 0.8 kg. సో మనకి విండ్ ఆఫ్ ఐస్ = 0.6. అలాగే వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మనకి నార్మల్ ఫార్ములా ఉంది, బ్రేకింగ్ స్ట్రెస్ బై సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్. సో వాల్యూ వేసుకుంటే మనకి వర్కింగ్ స్ట్రెస్ వస్తుంది. సో వర్కింగ్ టెన్షన్ కావాలి కాబట్టి స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా. సో ఏరియా ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఈజ్ 1 kg. సో మనం మల్టిప్లై చేసుకుంటే 2000 kg వస్తుంది. సో రిజల్టెడ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ W = ఫార్ములా మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. W = W + Wi² + W². సో ఈ ఫార్ములాలో మనము ఆ వాల్యూస్ మనకి ఏదైతే ఉన్నాయో విండ్ ఐస్ వాల్యూ, విండ్ ప్రెషర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూస్ అన్నింటినీ మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. ఫైనల్గా వి గాట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1.484 kg per meter. సో సాగ్ వాల్యూ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. S = WL²/80. సో అక్కడ వాల్యూ అన్నీ మనకి నాన్ వాల్యూసే. W తెలుసు, L తెలుసు అండ్ 8 వాల్యూ, T వాల్యూ తెలుసు. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఫైనల్గా మనం సాగ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇక్కడ. అండ్ అలాగే ఇక్కడ వర్టికల్ సాగ్ అన్నాడు. వర్టికల్ సాగ్ అంటే మనకి తీటా ఏదైతే ఉందో తీటా వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. తీటా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే tan θ = ఫార్ములా
డబ్ల్యూ సఫిక్స్ డబ్ల్యూ బై డబ్ల్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూఐ. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూస్ మనకి tan తీటా వాల్యూ వస్తుంది. సో దాని నుంచి తీటా ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ తీటా. సో దిస్ ఈజ్ ద 32.65. వర్టికల్ సాగ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ కాస్ తీటా. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్గా దిస్ ఈజ్ ద వర్టికల్ సాగ్ ఫార్ములా ఎస్ కాస్ తీటా. సో దీని నుంచి మనకి సో వాల్యూ అనేది వస్తుంది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే. ఎస్ సాగ్ వాల్యూ 8.35 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము. అండ్ కాస్ తీటా వాల్యూ కూడా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనం గాట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 7.03. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ జనరల్గా ఒకటే మోడల్ అమ్మ. మీకు కొంచెం డిఫరెన్స్ వచ్చేటప్పటికి మీకు డిఫరెంట్గా అడుగుతుందల్లా వర్టికల్ సాగ్ లేదంటే సాగ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద విండ్. ఓకే, సో వెయిట్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ డబ్ల్యూ వాల్యూ మనకి అక్కడ డబ్ల్యూఐ కానీ డబ్ల్యూ కానీ కంపల్సరీ ఇస్తాడు. అంటే వెయిట్ ఆఫ్ ద విండ్ కానీ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఐస్ కానీ ఇస్తాడు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనం వెయిట్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో సాగ్ వాల్యూ WL²/80. టెన్షన్ వాల్యూ ఇన్ కేస్ ఇస్తే ఓకే, లేదు అంటే మనం వర్కింగ్ స్ట్రెస్ నుంచి అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ బ్రేకింగ్ స్ట్రెస్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. అండ్ దాని నుంచి వర్కింగ్ స్ట్రెస్ వాల్యూ వస్తుంది. సో దాని నుంచి టెన్షన్ వర్కింగ్ టెన్షన్ T ఈక్వల్ టు వర్కింగ్ స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ ద కండక్టర్ వేసుకుంటే మనకి టెన్షన్ వాల్యూ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద వన్ మోర్ మెథడ్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద సాగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఇంతకు మించి ఇంకా మిమ్మల్ని ఛాన్స్ ఉండదమ్మా క్వశ్చన్ అడగటానికి కూడా. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ చెప్పిన మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రిపేర్ అయితే మీరు ఈజీగా ప్రాబ్లమ్స్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మీకు డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లూజ్ స్పాన్. సో స్పాన్ అనేది మనకి లూజ్ స్పాన్ వల్ల మనకి ఏంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి అంటే, so this when the sag is more, the length of the conductor is required for the given length line would be more. Okay, so the sag is more than prescribed maximum, then the possible for the conductor clash during windy days and hence produce short circuits. Okay, సో మనకి లూజ్ స్పాన్ వల్ల ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మనకి సాగ్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి క్లాషెస్ విండ్లీ, సో మనకి విండ్ ఎక్కువ వస్తున్న ఏరియాస్లో ఏంటంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వటము అండ్ అలాగే ఇర్రెగ్యులర్గా అవి కొంచెం స్వింగ్ అవ్వటము అట్లాంటి వాటి వల్ల ఏంటంటే మనకి ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. ట్రాన్స్మిషన్ వోల్టేజ్ అనేది మనకి బ్రేక్ డౌన్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మనము లూజ్ స్పాన్ ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేయకూడదు. ఓకే, సో దానికి ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూనే మనం ఫిక్స్ చేయాలి. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది ఇన్సులేటర్స్. ఓకే.